आदाब नाजरीन, ज़ेन टीवी में आपका इस्तकबाल है। जिस तरह रोशनी से ही अंधेरे को मिटाया जा सकता है, उसी तरह मोहब्बत से ही नफरत को मिटाया जा सकता है। त्योहार के मौके पर शहर को सजाने से शहर जिस तरह खूबसूरत लगता है, उसी तरह अपने दिलों से गैर जरूरी नफरत निकाल कर हर एक से मोहब्बत करते हुए भाईचारा कायम करें। एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से, हिंदू मुस्लिम भाईचारे से और कौमी एकजहती से ही इस मुल्क को संवारा जा सकता है और कौमी एकजहती से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश चतुर्थी के मौके पर मौलाना निजामुद्दीन बरकाती और सिद्धैया स्वामी का कौमी एकजहती के लिए कौम और मिल्लत को पैगाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। पूरे शहरियान यादगीर उम्मत मुस्लिमा आलम इस्लाम को 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर में जो रोशनी की जाती है, सजावट की जाती है और ख़ूबसूरत बनाया जाता है, यकीनन ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से एक बहुत ही ख़ूबसूरत और अच्छी बात है। लेकिन हमें उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि सिर्फ़ रोडों को सजाकर, शहर और गलियों को सजा कर हम अच्छा काम करते हैं, यकीनन इसी तरह हमें अपने दिलों को भी सजाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे दिलों में जो बुग़्ज़, हसद, कीना और इस तरह की ख़राबियाँ हैं, उसे भी दूर करके अपने दिलों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का गंजीना बनाना चाहिए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत व किरदार के आईने में अपने आप को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह हमारे किसी भी अमल से किसी भी शख्स को कोई तकलीफ़ ना हो, बिरादरान वतन को भी किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा ये मुल्क अमन व अमान का गहवारा बने। हर तरह के नफ़रत, तशद्दुद और हर तरह के झगड़े फसाद से हमें हर मुमकिन बचने की कोशिश करनी चाहिए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है कि हम अपने दिलों में अहद करें कि इंशाअल्लाह हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होंगे और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और आपके प्यार मोहब्बत के पैगाम को सारी दुनिया में इंशाअल्लाह फैलाएंगे और ख़ुद उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಅನೇಕ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ಕ್ರೈಸ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ದೇಶದ ನಾವು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಗಣಪತಿ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದೇ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಹಬ್ಬ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕೂಡಿ ನಾವು ಭಾವೈಕ್ಯದಿಂದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಭಾಳ ಚೆಂದಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ. ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಣ್ಣಾಗ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಯ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಒಂದೇ ಭೂಮಿಯ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೋದರರು ಭಾವರು ಎಲ್ಲರಂತ ಕೂಡಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದುಡಿತೀವಿ, ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತ್ಯಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಲಿದಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ. ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ದುಡಿಯೋಣ. ತಾಯಿ ಒಂದೇ ಭೂಮಿಯ ತಾಯಿ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಆತಂಕ, ಭೇದ ಭಾವ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕೂಡಿ ನಾವು ಹಬ್ಬ, ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ದೇಶದ ನಾನಾ ಥರದ ಗಣೇಶನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದೇ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದುಡಿಯೋಣ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವುದು ಬೇಡ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದಂತೆ ಇರಬೇಕು ನಾವು. ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಖ ಇದೆ, ಒಂದು
ಶಿಲಾನಾಚನ ಒಂದು ಇದು ನಾಚನ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಭೂಮಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೋದರರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರಂತೆ ಭಾವಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಅಲಂಕಾರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲಂಕಾರದ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಹೊಳಿತಿದೆ, ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೆಳಕಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೋ ತೊಂದರೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಪರಿಶ್ರಮ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಒಂದೇ ಬೆಳಕ ಅಂಥ ಸೂರ್ಯನಂತ ನಾವು ಕಿರಣ ಚಮಕಿಸ್ತದ ಅದರಂಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಬೆಳಕನಿರಬೇಕು. ಭೇದ ಭಾವ ಇರೋದಂತೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಭೂಮಿ, ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಾವು ಬರಬೇಕು ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಂಥ ಇದು ಒಂದೇ ಭೂಮಿಯ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಯಾರೂ ಭೇದ ಭಾವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು, ಹಿಂದೂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಂತ ಏನು ಭೇದ ಭಾವ ಬೇಡ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೀವಿ. ಒಬ್ಬರು ಹಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜನ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟು. ನಾವು ಒಂದು 3 ಫೀಟಿಗಾಗಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜಾಗಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಜಾಗ ಬರೋದಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಬರೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ